नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर एही कस्तूरी कार्यक्रम नष्ट करने विश्वाल से दिन चिंताधारा करते पांचाल कटक राजा द्रुपद सदिन पण करते कुरुवंश को ध्वंस करी बापा सत कि ना से दिन कौ दिन ध्वंस करने जो दिन पंडित द्रोणाचार्य आश्रम पाठ पढ़ुले द्रुपद चाहिए कुरुवंश को नष्ट करी द्रोण को विनाश करी जो गर्व अहंकार बसीभूत दुर्योधन मत आज प्रहार कर द्रोणाचार्य शयन कक्षर थे बांधी आनी अर्जुन सेदिन दुर्योधन जष्टि खंडिए धरी प्रहार करुच्ची विशाल द्रोणाचार्य आश्रम पाठ पढ़ला बेले सेदिन द्रोणाचार्य मागी मोर दक्षिणा 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 मोर मो दक्षिणा किए से दब शिष्य मान भितर मत दक्षिणा किए दब तमें कह द्रोणाचार्य जिते पंडित दक्षिणा मागी सेदिन पांडव पांच भाई समेत कौरव छिड़ा हेले कहले आमे दबु दक्षिणा ना सत्य कर सत्य किए से दक्षिणा दब आमे सत्य विश्वास हो सत्य करू गुरु द्रोणाचार्य निकट समस्त सत्य कले सत्य करू सत्य अटाई सीना जगते सारो जगते सारो रे जगते सारो सत्य रे चले सारा संसार सत्य करी देले द्रोणाचार्य निकट रे तृतीय पांडव अर्जुन 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 कहले मते दक्षिणा दब गुरुदेव दक्षिणा दब ना को दक्षिणा दब को दक्षिणा नेबे आपण कहंतु आमे सत्य करी कहंतु राज्य मागिले राज्य दब दबु धन संपद मागिले धन संपद दबु सब दबु हे गुरुदेव कहंतु आपण आज गुरु को कथा मने पड़ी गला आज्ञा विश्वाल रे आज्ञा सही अर्जुन सदिन छिड़ा हला कहला गुरुदेव मते आदेश दियंतु गुरुदेव मते अर्जुन छिड़ा हवा पूर्वरु गर्वी अहंकारी दुर्योधनर भाई दुस्सा छिड़ा हला दुस्सा को छिड़ा कहला हे गुरुदेव मते आदेश करो मते आदेश दियंतु गुरुदेव ये पांडव मान दक्षिणा पूर्णांग न करबा पूर्वरु ये कौरव दक्षिणा पूर्णांग करिबा एक कथा को चिंता करी अर्जुन कहिबा मात्र के विशाल रे दुशासन उठिला कहला मु जीवी दक्षिणा आनी ताले को दक्षिणा आपनकर दरकार कोले अंतरंग बाल्य बंधु एबे अंतरंग बाल्य बंधु अरे अंतरंग बाल्य बंधु एबे अंतरंग बाल्य बंधु अरे द्रुपद राजा धियानी दवा पाई दुर्योधन कथारे मा उठिला सेदिन वीर दुशासन निशकु मरी देला बाहु को फुलै देला बाहु को उठिला वीर दुशासन ये मना कोन दुशा छिड़ा हला कौन हसुची आउटी हसबी उठिला दुशा भाई बोला गुरुंकर निर्देश कहंतु भाई पांचाल कटक राजा द्रुपद को बांधी आनी दक्षिणा पूर्णांग कले कौरवर विजय पताका उड़ीब आनी पारिबु निश्चय आनी पारिबु अरे दुशासन अरे दुशासन अरे दुशासन अरे दुशासन द्रुपद राजा अरे द्रुपद राजा धरी आनो जाई धरी आनो
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଥାରେ ଦୁଃଶାସନ ଉଠିଲା ଛିଡ଼ା ହେଲ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧି ଆଣ ତମ ପଦ ଛୁଇଁ କରୁଛି ଶପଥ ଗୁରୁଙ୍କର ଉଚିତ ଦକ୍ଷିଣ ଶିଲା ଭଳିଆ କରିବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବେ ତର ତର ହୋଇ ଦୁଃଶାସନ ଚଳି ଗଲା ହୋ ଚଳି ଗଲା ତର ତର ହୋଇ ନ ଚଳି କହିଲ ତର ତର ତ କୋଉଠି କହିଲ ତର 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 ହେଇଛି କହିଲ ମାନେ ସେ ଉଡ଼ିଲା ଆଉ କଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଗାଲୁଆଟା ନା କ'ଣ ଆରେ ଏଇଠି ଅଭିନୟ ଏଇଠି ଆସୁନୁ ହସିକି ଯାଉନୁ ଆଡ଼ୁ ଆଗୁଆ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ୁ ସିଏ ରୋଲ ଫୁଟଉଛି ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ହବ ହବ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ରୁପଦ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ଲୁଚିଲେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବନି ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଉଚିତ ଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ମଣିଷ ଦୁଃଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ରକ୍ଷୀମାନେ ଥିଲେ ଦଙ୍ଗବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରୀମାନେ ଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲା ମଣିମା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ଛାମୁରେ କହିଲେ ମଣିମା ମଣିମା ଜଣେ ପ୍ରଣାମ ମଣିମା ଜଣେ କିଏ ଜଣେ କିଏ ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଡାକୁଛି କହୁଛି ତମ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ନେବି ମଣିମାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦୂତ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନ ନନା, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଆଣି ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ବାନ୍ଧି ଆଣି ନେବା ପାଇଁ କେ କରେ ଗର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେବ ଠିକ ନାହିଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଃଶାସନ ଡାକିଲା ମଣିବା ତୋ ଛାମୁରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଗଲା କହିଲେ ତମକୁ ବାନ୍ଧି ନେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଛି ବାନ୍ଧି ନେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ କହିଲେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମଣିମା ଆପଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତ ମୋ ସହିତ ପଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବୁ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଶାସନ ଛିଡା ହେଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦୁଃଶାସନ ଦକ୍ଷିଣା ନବ ବାନ୍ଧି କରି ବୋଲି ବାହୁ ଫୁଲେଇ ଦେଇଛି ଆସିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ ତମେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଚାଲିଲା ସଂଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ସୈନ୍ୟମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ ଘେରିଗଲେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା ତାହା ବୃଥା ହୋଇଛି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରି ନାହିଁ ଦୁଃଶାସନ ମାଡ଼ ଖାଇ ପ୍ରହାର ଖାଇ ମା ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା ଦୁଃଶା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁ ପାରିଲି ଭାଇ ଆଣିପାରିଲି ଭାଇ ମୁଁ ପାରିଲିନି ଭାଇ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ କରିଛି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅସତ୍ୟ ହବା ବୃଷଳରେ
12 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିବାର ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ବିଦ୍ୟା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହବାର ଶିକ୍ଷା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ସେଦିନ ଉଠିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ିଗଲେ ଲମ୍ବ ହୋଇ। ହାଁ? କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତମ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥୟ କରି ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି କରିବ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ଅର୍ଜୁନ। ବିଶ୍ୱାଳ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥୟ କରି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଲା ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଞ୍ଚାଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଶ୍ୱାଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲା ରେ ରେ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବ। ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ବିଶ୍ୱାଳ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସେ କଣ ଦୁଃସା ହେଇଛି? ଦୁଃସା ସିନା ବାନ୍ଧି ନେଇ ପାରିଲାନି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆସ ମୋ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କର। ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ବସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଛ ତମେ? କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ନିକଟେ ଭାଜନ ରହିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସୈନ୍ୟ ନିକଟେ ଭାଜନ ରହିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସୈନ୍ୟ ହରଣ କରି ଅପସରି ଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ନିକଟେ ଭାଜନ ନହିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସୈନ୍ୟ ଯେତେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଆଶ୍ରମରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲା ଏଇ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଏଇ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ପରମ ଶତ୍ରୁ? ନା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ନବଜାତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡିଛି। ମା କୃପି ଚାଲିଗଲେ। ସେଭଳି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରେ ବିଚାର କଲେ। କଣ ବିଚାର କଲେ? ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମା ଚାଲିଗଲା। ହେଇଗଲା ପିଲାଟା। ଇଏ ପୁଅ ମୋର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ବିଶ୍ୱାଳ ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ରୁପଦ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି
ଇଏ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ ବାପର ନାଁ ରଖିବ ବିଶ୍ୱାଳରେ ତା ନାଁଟି ହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। କାହିଁକି ହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ତା ନାଁ? କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା ତା ନାଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା? ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା କାହିଁକି ହେଲା ତା ନାଁ? ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ କୃପି ଚାଲିଗଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁରାଣ କହେ ତା ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି କେହି କବି କୁହନ୍ତି ବାପା କଣ କୁହନ୍ତି କବି? ଯେତେବେଳେ କୃପି ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ନା ତାର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। କେହି କେହି ପୁରାଣ କହେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଶ୍ୱ ଭଳି ରାବ କରିବାରୁ ନା ତାର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ଚାରିଟା କାରଣରୁ ତାର ନାଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଧନୁଟିଏ ପାଇ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲା। ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଉଠିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ପ୍ରହାର କଲା ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଶତ୍ରୁ ୟାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ସେଦିନ ଯଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡିଏ ପିଟି ଥିଲା କେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ମାଡ଼ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଛନ୍ତି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପଣ କଲେ ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱଳରେ ଯୋଉ କୌରବ ବଂଶର ଦାୟଦ ମୋତେ ଆଜି ମାଡ଼ ମାରିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କୌରବ ବଂଶ ମୁଁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବି ଧ୍ୱଂସ କରିବି ସେ କୌରବ ବଂଶକୁ ମୁଁ। ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।